शुभ संध्या प्रधान एजुकेशन चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करबा टीजीटी ओडिया जो 496 पोस्ट बाहरी को माने एलिजिबल आ को विषय केमिति पढ़िले आपण मानकर परीक्षा पास करिया पई बहुत सहज हेबो को बही की स्पेशली फॉलो कले जो माने यूजीसी नेट देइथिबे ओडिया रे से माने निहाती भाबरे भल भाबरे सिलेबस आज थरो थिबे। बट जो माने या पर बेसी किछि जानि नाहंती जो माने नुआ नुआ जो माने को बही पढ़ले आम बहुत सारा क्वेश्चन पाइपर तो से आज स्पेशल वीडियो रहिबो ताकू कहबी किंतु आशा करछि शेष जाए वीडियो देखा अनुरोध। साधारणतः आज ओडिया विषय आलोचना करबा आम अन्य किछि म कहूनी। सैलरी पे रोजे पाखापाखि 34,000 35,400 आमर टीजीटी ओडिया आम साधारणतः देखा 496 टोटाल पोस्ट से आम यूआर कैटेगोरी रे 248 है समस्ते पकेबे फीमेल को 42टा सेमती एसआई विषय पाखापाखि 55 फीमेल 18टा एससी रे 21टा फीमेल 27टा एक कथा समस्त जानिछ। तो आगु जीवा आम सब कैटेगोरी से मेसेज समस्त थी मु अजथा कथा कोई समय नष्ट करनी। हाँ एथिरे को मैंने अप्लाई करें जो मानकर ग्रेजुएशन थी ता बाद ओएसटीटी से क्वालिफाई होते ओडिया रे जो मैंने ऑनर्स नहीं थे देन जो मैंने पास पेपर जहाँ इलेक्टिव पेपर कह जाए तापर जी 200 मार्क कहीं गोटे थर ने आम जी इलेक्टिव नहीं से 2टा पेपर ही दिए अदरवाइज फास्ट सेमिस्टर देथबो जदि से थर्ड सेमिस्टर देथबो जदि से सेकेंड सेमिस्टर से एग्जाम टा देथबो फोर्थ सेमिस्टर देथबो मे बी तो से माने एलिजिबल आउ बीईडी तापर ओएसटीटी भी मागुची तापर मिनिमम 50 ରୁ 55 एबव परसेंटेज थिबा दरकार ऑलरेडी मेंशन है कि कोथरे कौन दरकार। एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो टोटल 150टा क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चन आसीबो ता बाद पेडागोजी इवैल्यूएशन आसीबो सब्जेक्ट मीडियम तुम संपूर्ण भाव में ओडिया रहिबो एटा सबुठ बढ़िया कथा कहीं जो मैंने लकी थे ये एग्जाम पाइबे आ या बहुत संघर्ष करते बहुत जन जानी नथिबे हुए तो एग्जाम आपण मैंने अप्लाई कर शांति निकेतन प्रथम यार विद्रोह आरंभ होता बहुत सार मैंने आ विभिन्न से समय पिला माने दीर्घ 6-7 वर्षर अभियान पर आज सफलता मिली से समस्ते धन्यवाद अर्पण करवा निहाती भाव से बुद्धि किसी पिला देखुथे वीडियोटा तो से आज यहाँ सफल होती सरकार पाखे खबर पहुँची से धन्यवाद से एबे हमें आलोचना करवा पाठ्यपुस्तक कौन कौन पाठ्यक्रम रोचे। प्रथम पार्ट आम 30 मार्क जो पढ़ुची प्रथम आसी साहित्य आम साधारणतः जो मैंने यूजीसी नेट पिला निहाती भाव में जानी जो मैंने न्यूली खाली जस्ट ग्रेजुएशन सारी बीडी करेंगे से हूँ बेसी किसी जानी नथिबे मु कहूची। प्रथम साहित्य आम विभागीकरण करछे ओडिया साहित्यर जमी प्रथम चर्या साहित्य नाथ साहित्य सभ्य साहित्य ये जो पूर्व कथा सब अच्छी सेमती ये भी स्पेशली नेट सिलेबस बढ़िया रही प्रायतः 60 to 70%। प्रथम चर्या साहित्य अच्छी ओडिया साहित्य जब स्टार्ट होता जब सारला दास आसनते पूर्ववर्ती साहित्य जो चर्या साहित्य बौद्ध सिद्धाचार्य मैंने थे से किसी जन ना अलरेडी मेंशन है सरहपाद कान्हुपाद लुईपाद और एमानक ऊपर खगेश्वर महापात्र गोटे स्पेसिफिक बही अच्छी ओडिया चर्या साहित्य उपर ताप स्पेशल बही अच्छी सेटा किपर नाथ जो जो विषय तुमको देखा जाए स्पेशल बही अच्छी लोक साहित्य 4 ରୁ 5ଟି बही मिल तेमे बुक दुकान में पचारि पार कृष्णचंद्र प्रधान हो वेणुधर पाढ़ी हो शाला साहित्य उपर विभिन्न प्रकार जमी आमर सब शाला साहित्य उपर बहुत सब ओडिया साहित्य इतिहास बही किसी मेनसन जेहेतु एत डीपली तो क्वेश्चन आसो तो कमली शाला महाभारत बिलंका रामायण लक्ष्मी नारायण बचनिका ताकू थरोली पढ़ा पड़ो कौर किसी क्वेश्चन आसपे कोईली साहित्य कौन कौन किए लिखिते कौ मानकर कौ कोईली चौतीसा विभिन्न प्रकार चौतीसा अच्छी चौतीसार सब चौतीसा किए कौन लिखिते जनाशुना चौतीसार पकई पारे पंचसखा साहित्य बलराम दास जगन्नाथ अच्युत अनंत दशमंत जन्मस्थान कौन केउठी जन्म होते कौ कौ लेखा अच्छी किए कौन स्पेशली फेमस जगन्नाथ दास को भागवत आम नहीं पार हरिवंश अच्युतानंद दास तो से वाइज पढ़ कौर कहार पद संख्या केते
ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମେନସନ୍ କରି ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ରାଇଟରଙ୍କର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବେ, ଚାକିରି କରିବା ମାନେ ନିହାତି ବହି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ତ ନିହାତି ମିଳିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଗୋଟେ ବହି, ବେଷ୍ଟ ବହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର 2-3ଟି ଅଥର କିଣ। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଫରେନ୍ସ ରହିବ ଆମର କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଣା, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ତା ବାଦ ବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଥର ଅଛି। ତାକୁ ଆଗ କିଣନ୍ତୁ। ତାର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ହିସାବରେ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ତୁମେ 60-70% ମାନେ କିଛି ପାଇପାରିବ ତଥ୍ୟ। ତା ବାଦ ବି ତୁମେ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଯଦି ଡିପ୍ଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଭାବିବ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହୁ, ବା ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ଯେମିତି ମାର୍କ ରହିବ, ଯେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଉପର ଠାଉରେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ପିଲା ତ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍, ତୁମମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଫେସ୍ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଚାହିଁବେ ଯେ ମୋ ହାତରୁ ଏଇ ଚାନ୍ସଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଆମ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତାପରେ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ଉଷାବିଳାସ, ନରସିଂହ ସେନଙ୍କ ପରିମଳା କାବ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମନ୍ତ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। କିଏ କେଉଁଥିପାଇଁ ଲେଖାରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଏତେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ତା ଉପରେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ପଞ୍ଚସଖା ସହିତ କିଏ କେବେ ଆସିଥିଲା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ କେମିତି, ବଟ ଅବକାଶ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଉଦୟ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର 1448ରେ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅଛି। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର, ବଟ ଅବକାଶ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ବିରାଟ ଗୀତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ଅଛି, ବହିରେ ମିଳିଯିବ। ସେଭଳି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବଳଦେବ ରଥ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ବିଶ୍ୱନାଥ କୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ବିଶି ରାମାୟଣ ନା ଏମିତି ଅଛି, ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ବହିରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ବାଇ ଦେଇଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲେଖା, ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିଲିକା, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ତାର ଷ୍ଟୋରି ମେନସନ୍, କେଉଁଠି ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କିଏ ତାର ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କିଏ ତା ହିରୋ, ମାନେ ନାୟକ ନାୟିକା ଚରିତ୍ର, ଚିଲିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉ, କେଦାର ଗୌରୀ ହେଉ, ଉଷା ହେଉ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ହେଉ। ତାପରେ ଜାଣିବ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, କୃପାସିନ୍ଧୁ, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଅଛି। ତାପରେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁଜର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ବହି ଅଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ। ପୁଣି ସାହିତ୍ୟରେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଭିତରୁ ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚିତ, ପ୍ରଥମରୁ ଫକୀରମୋହନଠୁ ନେବା ଦୟାନନ୍ଦ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି। ଯଦି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସ୍ପେଶିଆଲ ୱାଇଜ୍ ସମୟ ପାଇଲେ। ତା ବାଦ ବି ପାଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ରସ, ରୀତି, ଗୁଣ, ଅଳଙ୍କାର, ଧ୍ୱନି, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ଅଛି, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ, ସ୍ୱଭାବବାଦ, ପ୍ରତୀକବାଦ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ, ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ, କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି, ଏହାର ସମୟସୀମା କ'ଣ, ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍, କ୍ଲାସିସିଜିମ୍, ବାସ୍ତବବାଦ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପିଲା ପିଜି ସାରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜମାରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯଦି ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପିଜି ସାରିଥିବେ ସେମାନଠୁ ପଚାରିବେ। କ୍ଲାସ୍, ସବୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ମିଳିଯିବ, ତଥ୍ୟ ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ। କ୍ଲାସିସିଜିମ୍, ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ କେଉଁଥିରୁ ଆସିଅଛି, ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, କ୍ଲାସିକ୍ ମତବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ, ଯେମିତି ଏଡମଣ୍ଡ ୱାଲର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲାସିକ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍।
ହାଇ ଇମୋସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ନିଓ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍। ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁନିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ବାସ୍ତବବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ବାଲଜାକ୍ ପ୍ଲେବୟ। ତାର ସମୟ ସୀମା ଯେମିତି 1830ରୁ 1870 ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଭଳି ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଏ କେଉଁ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ସ୍ପେଶିଆଲି କିଏ କେଉଁଥିରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ଦେଲା ତା ଉପରେ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସର୍ଟ ଯେ 2-3ଟା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି କମା ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ତଥ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର। ରସ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଷୟ, ରୀତି, ଗୁଣ, ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ, କାହିଁକି 2-4 ଲାଇନ୍ରେ ସରିଥିବ, ଡିପ୍ଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ରୂପରେଖ ଉପରେ ବହି ଅଛି ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କର। ସେଥିରେ ଭାଷା କେବେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ତାର କ୍ରମ ବିକାଶ କ'ଣ, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନ, ରୂପ ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କର ବହି। ଭାଷା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ତ କମନଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ବହୁତ ସାରା ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ। ଏ ତ ସବୁ କମନଲି ସବୁଥିରେ ଥାଏ, ଏ ବି ଥିବ। ତ ବ୍ୟାକରଣ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୱନି, ଲିପି, ମାତ୍ରା, ଲିଙ୍ଗ ପଡ଼ିବ, ବଚନ ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲି ଉପରେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ରଖିଦେଇଛି ସବୁ। ପଦ ପ୍ରକରଣ, ବ୍ୟାକରଣକୁ 30 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି। ତ ବ୍ୟାକରଣଟା ମେ ବି ହାର୍ଡ଼ ପକାଇପାରେ। ଯଦି ବ୍ୟାକରଣଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜଣେ କରିଦେବ ସେ 30 ମାର୍କ ଆରାମସେ ଏଠି ମିଳିପାରିବ। ସନ୍ଧି ପକାଇବ, ସମାସ, କୃଦନ୍ତ, ତ ଟୋଟାଲି ଡିପ୍ଲି ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନିଜକୁ ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ତ ଏତେ କାରଣ ଉଠିଛି ନା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ବି ଜଣେ ଚାକିରି କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ତା ପାଖରେ ଏତେ ୟୁନିକ୍ ରହିବ, ଯେ ସେ ଏତେ ଭଲ ପଢ଼େଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ତ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ସ୍କୁଲରେ, ତ ତାର ପଢ଼ାର କ୍ୱାଲିଟି ସେତିକି ରହିବା ଦରକାର, ଯେ ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥ ଏବେ ସମୟ ମିଳିଛି, ଏବେଠୁ ଯଦି ପଢ଼ିକି ଜଣେ ଭଲ ନିଜ ନଲେଜକୁ ସେତିକି ବଢ଼େଇ ପାରିବ, ତ ନିହାତି ଯେବେ ବି ସେ ଫିଲ୍ଡକି ଯିବ, ଯେବେ ସେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ କି ପଢ଼େଇବ। ତ ତେଣୁକରି ଯେତେ ଡିପ୍ଲି ପଢ଼ିକି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାସ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଉପସର୍ଗ, କାରକ, ବିଭକ୍ତି, ଅନ୍ତବିଧି, ଶବ୍ଦବିଧି, ଅଶୁଦ୍ଧି, ସଂଶୋଧନ, ବାକ୍ୟ ବିଚାର, ୟା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକରଣ। ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବହି ରଖିଦେଲେ ପାଖରେ ଢେରେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ହଉ ସାରସ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଦୁନିଆ ବହି ଅଛି। ତାପରେ ଏଥିରୁ ରହୁଛି ଯେଉଁ 30 ମାର୍କଟା, ଏଇଟା ମେ ବି ଯେଉଁ ପେଡ଼ାଗୋଜି କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଦ୍ୟ ଅଛି। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, କବିତା କ'ଣ, କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ରଚନା କେମିତି, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର, ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପକାଇଦେବ, ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖନୀ କେମିତି ଲେଖାଯିବ, ଏକକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ଡିପ୍ଲି କହିପାରୁନି, ତ ସେଇଭଳି ୟା ଉପରେ ହୁଏତ କିଛି ଭଲ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଆଧାରିତ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା। ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଏବେ ବି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜଣ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ କହିବେ, ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ। ତ ତାଠୁ ବେଟର ମୋ ମତରେ ବହି କିଣ, ନିଜକୁ 15-20 ଦିନ ପୁରା, ଯିଏ ତ ପଢ଼ିଛି ତାକୁ ସହଜ ଲାଗିବ, ସେ ପଢ଼ିଦେବ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୋଝ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏବେଠୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କ'ଣ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଣାଙ୍କ ବହି, ଯେକୌଣସି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ପଚାରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ବହି ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତ ଅନର୍ସ ନେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ତ ପାଖରେ ଥିବ ସବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ପିଲା ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। କାହିଁକିନା ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ନେଇ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଲକି। ତ ସେମାନେ ହୁଏତ ବେଶୀ କିଛି ପଢ଼ିନଥିବେ, ତ ସେମାନେ ଏ ବହିଟା କିଣନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।